हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनगेजमेंट डियर स्टूडेंट। आज आम तुम मानकर क्लास 8 जिज्ञासा बही गोटे साइंस टॉपिक को डिस्कसन करवा जोटा कि तुम द्वितीय अध्याय बा विज्ञान बही सेकेंड चैप्टर आ जार नाम होउची अणुजीव जगत। अच्छा पिला माने प्रथमे आम जानिबा जे अणुजीव माने कहले आम कौन बुझू से ना नहीं। अच्छा पिला माने विषयटी को स्टार्ट करने पूर्व मु समस्त को रिक्वेस्ट करी जी भी चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोटी भल लगे वीडियो शेष में वीडियोटी को लाइक करदे। अच्छा कारण सब्सक्राइब कले कौन हम ना आम जहाँ भी वीडियो किसी पकेबू ताहा तुम मान पाखे आग पहुँचब। अच्छा अच्छा पिला माने अच्छा अणुजीव माने कहले तुम मैंने कौन बुझुच मत समस्त यहाँ गवर्नमेंट निश्चिंत रूपे जनइब। अच्छा अणुजीव कहले यह एक एते छोट जीव जे जहाँ को आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कही था। तार अर्थ जो जीव मैंने आमर खाली एते छोट से आकार जहाँ को आम खाली आखिरे देखिपारू नाहु। यह देखा हेले आमको अणुवीक्षण यंत्र बा माइक्रोस्कोप रो व्यवहार करने को पड़े। अच्छा कारण पृथ्वी रे बहुत बड़ बड़ विशालकाय जीव मान आरंभ करी अति क्षुद्र क्षुद्र जीव देखा मिलती। यही क्षुद्र जीव मान को आम अणुजीव कही था। जमी तुम बैक्टेरिया हूँ कवक हूँ एम सब कौन ना गोटे गोटे अणुजीव मानकर उदाहरण। एमाने आमको खाली आखिरे देखा जाती ना। एमाने कोठी क्या कहते हाथ जो लोक मैंने कथा कथा कही दिखती अरे खाली हाथ बुलूँ तो हाथ में जीवाणु लगे से जीवाणु मैंने कौन आम खाली आखिरे देखा जाती कि केबे भी देखा जाती ना। यही जीवाणु माने होउछंती अणुजीव। एमानक मध्य केतक उपकारी अणुजीव थांती आउ केतक अपकारी अणुजीव थांती। उपकारी अणुजीव मैंने आम शरीर भल करिथांती आउ अपकारी अणुजीव मैंने आम शरीर क्षति घटाई थांती। अच्छा एबे चलो विषयटी को स्टार्ट करिवा। अच्छा पिला माने तुमे केबे भाबिच कि जदि तुम चारि पाखरे थिबा अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुंता तेबे तुमे सब कौन देखिबो कौन देखिबो ये जो पढ़िले बहुत अति क्षुद्र जीव मान को आम देखिपर। यही अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानकर आकार जटिलता किंबा जीवर जो लक्षण को ताको जीवित बोली परिचित कराई थाए से विषय तुम चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करिपारिबो बोली भाबुछ। तुमे केबे चिंता करिछ कि यही क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती। यह तुम निज मन को मन ये प्रश्न को पचारि यार मतामत केबे भी भाबनी जे अणुजीव मैंने एते छोट ताहले एमानकर बोधे जीवन नाही। निश्चिंत रूपे पिला माने एमानकर जीवन अच्छी ना एमाने बंची रहउछंती केमिति तेणु ये समस्त अणुजीव मानकर जीवन थाए। अच्छा एबे चलो जो तीनोटी प्रश्न तुमको विषय आरंभ पचारची तार उत्तर आम ये विषय को संपूर्ण रूपे पढ़ी सारा पर ही आम तार उत्तर निश्चिंत रूपे समस्ते कहीपर बा करिपर। अच्छा देला मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनिस देखिपारे कारण आम मनुष्यर गोटे आखिर गोटे पावर अच्छी जहाँकि आम गोटे निर्दिष्ट दूरतार गोटे निर्दिष्ट वस्तु को देखिपर। ताठू जदि अधिक बड़ है ताको आमको ऊपर को मुंड टिके देखा पड़ुची यदि अति छोट जीव है ताहले आम ताको देखिपारू नाहु। यही कारण बहु दिन धरी आम चारि पाखरे अनेक छोट जिनिस अजଣା होई रही जाइथिला। सेतेबेले कौन विज्ञान एते डेभलप हो नथिला तेणु कौन लोक मैंने ये जीव मान विषय किसी जानी पारु नथिले कि एमानकु देखि मध्य पारु नथिले। अच्छा किंतु एबे कौन विज्ञान बहुत आगे गलानी आमे लोक ए जाकि चंद्र पृष्ठ भी घर करके रहिलेनी बा जागा किणिलेनी से भली एई अणुजीव मानकु देखिबा पई मध्य हमर बहुत प्रकार यंत्र सब बाहरिलानी। अच्छा बहु पूर्वर लोक मैंने आविष्कार करथिले जे एक वक्राकार काच खंड छोट जिनिस गुड़ी को बड़ करी देखाई पारे। काच खंडटी मसूर डाली आकृतिर थिला मछीटा तार मोटा आउ धार गुड़िक थिला पतला तेणु सेमाने यही काच खंड को जब काच बा लेंस बोली कहले। पिला माने छोट बेले समस्त पाखे जब काचटा तो निश्चिंत रूपे थिबो देखिना तुम जो ज्योमेट्री बॉक्स रे ये बेले बेले जब काच भी देई थाए एथिरे कौन आम अति छोट अक्षर को भी बड़ करी देखिपर हाँ कि नहीं।
ଏଇ ଜବକାଚ ଭଳି ଜିନିଷ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଚଷମାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଲେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଅକ୍ଷରକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜବକାଚରେ କ'ଣ କରି ହୁଏ ନା ଅତିରୁ ଅତି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚଲେଇଲେ ଆମକୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସମୟକ୍ରମେ ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା। ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ମଣିଷକୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯାହା ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏକ ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧନ କାଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣକୁ ମଣିଷ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯାହା ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଗଲା ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁକ୍କାୟିତ ବା ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା କିଛି ଅନେକ ବହୁତ ବଡ଼। କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଜୀବମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଲା ଏମାନେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ ବା ଗୋଟେ କାଚର ବୋତଲ ନିଅ। ଫ୍ଲାସ୍କର ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ଠିପି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖି ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲକୁ ପାଣି ପୂରେଇକି ନହେଲେ ଖାଲି ବି ବୋତଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗଡ଼ାଅ। କାଚ ବୋତଲର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ବହି ଉପରେ ଅଛି ତାର ଉପର ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କଲା ପରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକି ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଣିର ଡ୍ରପ୍ ବି ଗୋଟେ ଜବକାଚ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାମ କରେ। ଗୋଟେ ପାଣିର ଡ୍ରପ୍କୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପକାଇକି ଦେଖ, ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ପାଣି ଠୋପାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପକାଇବା ତେବେ ସେ ପାଣି ଠୋପା ଦେଇ ଅକ୍ଷରଟା ଆମ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତୁମେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲ କି? ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ପରି କାମ କରେ ବା ଆମକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଚ ପରି ଏହା କାମ କରେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହାର ଶରୀରର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ତୁମେ ଜାଣ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଜାଣିଛ କି? ଏବେ ଚାଲ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଶୁଣିଛ କି 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକଟିର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ବହିର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁଟିକୁ ମନେ ରଖିବଟି? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ତୁଳନାରେ 200ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ଼ କରି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତାଠୁ 200 କିମ୍ବା 300 ଗୁଣ ବଡ଼ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଆମ ଆଖିକୁ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବେ। ଦିନେ ସେ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମହୁ ଫେଣା ପରି ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଙ୍କନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ କର୍କର ଗୋଟିଏ ଛବି। ସେ କର୍କ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ମହୁ ଫେଣା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେ କର୍କକୁ ସେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ମହୁ ଫେଣା ଭଳି ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏହାକୁ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇ ସେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସେଲ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଷର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ବି ଉଦ୍ଭାବକ ଏଇ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ନାଁଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଆମର ସେଲ୍ର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଉଦ୍ଭାବକ ବି ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଆଚ୍ଛା, 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉଏନ୍ହକ୍ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ ଓ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ନାମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉଏନ୍ହକ୍। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଉଦ୍ଭାବକ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶରୀରରେ ସେଲ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉଏନ୍ହକ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ତାକୁ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉଏନ୍ହକ୍। ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁଟିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲିଉଏନ୍ହକ୍ ହେଲେ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କୋଷ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ଆମକୁ ଇଟା, ବାଲି, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ପାଣିର ସବୁଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେମିତି ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଷ, ରକ୍ତ ନଳିକା ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଭଳି କୋଷ ହେଉଛି ଶରୀରର ଗଠନର ଏକ ମୂଳ ଉପାଦାନ। ଏହା ବିନା ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଷର ଗଠନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସ ଏବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତୁମ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବଗିଚାର ଏକ ପିଆଜ ନିଅ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦିଅ। ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦିଅ। କଟା ହେଉଥିବା ପିଆଜକୁ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଓ ଫୋର୍ସେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିତରୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କର। ଏହା ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତର। କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିଦିଅ ଆଉ ପିଆଜ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପତଳା ସ୍ତରଟି ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କର। ଏହା ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତର। ଏହାକୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସାଫାରିନ୍ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖ।
ଏହା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରିଦେବ ଓ ଏହା ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ବା ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜରୁ ମଝି ଅଂଶଟିକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ସାଫାରିନରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖ ଓ ତାପରେ ଏହା ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇକି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ପତଳା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ପାଣି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ରେ ରଖ ଓ ଏହା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ପତଳା ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରି କାଚ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ସାବଧାନର ସହ ରଖ, ଯେପରି ଏହା ମାଡ଼ି ହୋଇନଯାଏ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ନଯାଏ। ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଏହା ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ତରର ଉପରେ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ, ଯେପରି ତାହା ତଳେ ପବନ ରହିନଯାଏ। କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଚାରିପାଖକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ଉପରେ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପୋଛି ଦିଅ ଓ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖ। ଏହାକୁ ଚିତ୍ର 2.3 ସହ ତୁଳନା କର। ତୁମର ଯେଉଁ 2.3 ରହିଲା ଉପରେ ତା ସହ ଏହାକୁ ତୁଳନା କର। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇନି ଏଇ ଚିତ୍ର ସହ ତାକୁ ତୁଳନା କର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଚିତ୍ର 2.3 ଗ ଓ ଚିତ୍ର 2.3 ଘରେ ସମାନ ଦେଖୁଛ କି? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଉ ଘ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି କେବେ ନୁହଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା କାନ୍ଥ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ରାସ୍ତା ପରି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ 2.3 ଘରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଇଟା କାନ୍ଥ ପରି ପ୍ରାୟ ଆୟତାକାର କୋଠରୀ ଦେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ସ୍ତରର କୋଷ ବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଏହିପରି ପରସ୍ତ ବାହାର କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ତୁମେ ଭାବୁଛ? କହିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି କୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସଫା ପାଣିରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦନ୍ତରା ମୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ ଗାଲର ଭିତର ଭାଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ରଖ ଓ ସେହି ପାଣିରେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା କିଛି ଅଂଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଖେଳାଇ ଦିଅ। ସ୍ଲାଇଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ମେଥିଲିନ୍ ପକାଅ। ଏହି ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଦୃଶ୍ୟମାନକୁ ଉନ୍ନତ ରୂପେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସଫା କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ। ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି କଭର ସ୍ଲିପ୍ର ଧାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଆଉ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ରଖ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମର ଭିତର ପଟ ଗାଲ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା। ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିବନି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଣିକି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଉପରେ ରଖିବ ଓ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଜାଗା ଭିତରେ ତାକୁ ଖେଳାଇ ଦିଅ। ସ୍ଲାଇଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ମେଥିଲିନ୍ ପକାଅ। ଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଆମକୁ ବର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ବା ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅତି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କର, କିଛି ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପକାଇ ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଫା କଭର ସ୍ଲିପ୍କୁ ରଖିବା। ତାପରେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି କଭର ସ୍ଲିପ୍ର ଧାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍କୁ ପୋଛିଦେବା ଓ ତାହାପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2.4କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ହେଉଛି
କୋଷ ଜୀବକ। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଲା ଗୋଲିଆ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ତା ଚାରିପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବରଣଟି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଧଳା ଅଂଶଟି ରହିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ବାହାର ପଟ ଲେୟରିଂଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଲିଆଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି। ଏକ ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ମଝି ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶଟି ହେଉଛି ନେଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଜିନିଷଟି ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆମେ ନେଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହିଥାଉ, ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଟି ଦେଖୁନ, ଏଇ ଧଳା ପାଟି ବା ନେଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ତିନୋଟି ଅଂଶ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନେଷ୍ଟି କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶ। ଏତକ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ମନେ ରଖିବ। କୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ତିନୋଟି କ'ଣ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ପିଆଜ ସ୍ତର କୋଷ ପରି କିଛି କୋଷର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ ଯାହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପିଆଜର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଦେଖିଲେ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି। କୋଷର ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରର ଭିତର ଅଂଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଚର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଚର୍ମ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବା କ'ଣ ରକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରେ। ସେହିଭଳି କୋଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଭିତରେ କୋଷ ରହିଲେ ଏହା ନିରାପଦ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କୋଷରୁ ପୃଥକ୍ କରେ। ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ। ଏଇ କୋଷ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ମାନେ କଣା କଣା ଭଳି ଥାଏ। ଏହା ଦେଇ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବା ଭଲ ଜିନିଷ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ଯାଇକି ମିଶେ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ତ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଭାବୁଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହି ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାଟା ଭାବୁଛି ଟିକେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ବହିରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ ଯେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ପୃଥକ୍ କରେ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର କାମ କ'ଣ ନା କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରି ଶ୍ୱେତସାର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଚର୍ବି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କାମ କ'ଣ ନା ଏହା କୋଷକୁ ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପୁରା ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କରି ଏ କୋଷକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅନ୍ୟ କୋଷ ସହ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା
ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଥାଏ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ବା ଲବକ ବା ଭଳି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ହରିତ ଲବକ ଭଳି କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ଯାହାକି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ କରିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ ଯେ ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜ କାହିଁକି, ନାଲି ହଳଦିଆ କାହିଁକି ନହେଲା? କାହିଁକି ନା ଏହି ପତ୍ରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ହରିତ ଲବକ ଥାଏ ଯାହାକି ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଏହା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଷେଇ ଘର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଭିଦର ଅଣୁ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକି ରସଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ, ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଆଉ କୋଷର ଆକୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆର କାମ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ରସଧାନୀ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ୟେଲୋ ପାର୍ଟ, ଏତେ କିଛି ଅଛି କି? ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ଏଉଟା କୁହାଯାଏ ରସଧାନୀ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଆଉ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଓ କୋଷର ଆକୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସାଧାରଣତଃ ରସଧାନୀ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କୋଷ ଓ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼େ ଯାକ ପିକ୍ଚରକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରି ଦେଖିନେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ'ଣ ଅଛି? କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଅଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ବି ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ କରିଥାଏ। ଆଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମଟା ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରସଧାନୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଅଛି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଏକ କୋଷର ମୌଳିକ ଗଠନକୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଆକୃତି ଓ ଗଠନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଆଉ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ, କେତେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କୋଷର ଆକୃତି ଓ ଗଠନର ଭିନ୍ନତା। ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଚିତ୍ର ନମ୍ବର କ ଆଉ ଖ କୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସ୍ନାୟୁ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆମ ଦେହରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କିଛି ସମାନତା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି? ଏକ ମାଂସପେଶୀରେ ଏକ ଚାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ। ଏହା କ'ଣ? ଏକ ଚାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ କ'ଣ? ବହୁତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ବା ବହୁତ ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି କେତେକ କୋଷ ଗୋଲାକାର, କେତେକ ଲମ୍ବା ଆଉ କେତେକ ପତଳା ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୋଷରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଗଠନ କ'ଣ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆସ ଜାଣିବ। ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ଦେଖିଲ ଯେ ଗାଲ ଭିତରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ପତଳା ଓ ସମତଳ ସେମାନଙ୍କର ଗାଲ ଭିତରେ ପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆସରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। এই ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା, ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଲମ୍ବା ନା ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଗଛର ଚେରରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯାଏଁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ଲମ୍ବା ନଳୀ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ ବା ପରିପାକ କ୍ରିୟା ବା ହଜମ କ୍ରିୟା। ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ। ମାଂସପେଶୀର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ ବା ତୁମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚୁରି ହୁଏ ସେଇଭଳି ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଥିରୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଚକ ରସ ଆଉ ଅମ୍ଳ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ। ଆଚ୍ଛା, କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଯେପରି ଇଟା ଘର କାନ୍ଥରେ ମୌଳିକ ଏକକ ଅଟେ। ବିନା ଇଟା ପଥରରେ ଘର ତୋଳି ହେବ କି? କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ବିନା କୋଷରେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର କି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ହାତ, ଗୋଡ଼, ନାକ, ପାଟି, ମୁହଁ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଛାତି, ପେଟ ସବୁ ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଆମର ଶରୀରର କ'ଣ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଯେପରି ପରିପାକ କ୍ରିୟା, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ବୃହଦାନ୍ତ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏସବୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁ ଆଉ ଯକୃତ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଚନ କ୍ରିୟା ରହିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋଷ, ତାପରେ ଟିସ୍ୟୁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଜୀବ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ଶରୀର ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର କୋଷ। କୋଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁ ମିଶି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମନେ ରହିବ ତ? ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଲା କୋଷ। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଟିସ୍ୟୁ କଲେ, ଟିସ୍ୟୁ ମିଶି ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ, ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶି ଜୀବ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନ ଏକ ପ୍ରକାର
ସ୍ତର ବୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମସ୍ତ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ବହୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଏଇଟା। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ସର୍ବବୃହତ କୋଷ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 130 ମିଲିମିଟରରୁ 170 ମିଲିମିଟର। ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯଥା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥିବା ଧଳା ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବବୃହତ କୋଷ ହେଲା ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ବା ଓଟ ପକ୍ଷୀରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ତା ଯେଉଁ କେଶରଟି ହେଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ କୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ କୋଷ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସିଲା ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ। ଏହି ଅଣୁଜୀବ କ'ଣକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କରିବା। ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବା, ତାପରେ ବିଷୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏତେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।